Hi students, we are going to learn chapter 12 Arrays and Structures part 4. In the previous video, we have learned about the strings and how to initialize the string. Now, we are going to learn about two-dimensional array and array of strings. So, what is two-dimensional array? Before that, we'll just recollect what is an array. What do you mean by array? Array stores the multiple value of the same data type and referred by the common name. So, ஒரு variableல நம்ம எவ்வளோ values வேணாலும் store பண்ணலாம். அத்தனை valuesக்கும் ஒரு common name வச்சு நம்ம refer பண்ணலாம். So, we have different types of arrays, no? One-dimensional array, two-dimensional array, multi-dimensional array. So, இது வரைக்கும் நம்ம one-dimensional array பத்தி தான் discuss பண்ணிருக்கோம். So, one-dimensional array either row-wiseல dataவை store பண்ணோம் இல்ல column-wiseல dataவை store பண்ணோம். அது எல்லா dataஸையும் sequential orderல store பண்ணும். Now, we are going to learn about the two-dimensional array. So, எப்படி ஒரு two-dimensional arrayவை dataஸை store பண்ண போறோம், எப்படி அது memory allocate ஆகுதுன்றதை discuss பண்ணலாம். So, in the two-dimensional array are the collection of similar elements where the elements are stored in a certain number of rows and columns. So, two-dimensional, it stores a value, stores an element in the order of row and column wise. Row and column wise data store பண்றது தான் two-dimensional array. One-dimensional either row wise or column wise. But two-dimensional row and column wise தான் நமக்கு data store ஆகும். So, example m into n matrix. So, நீங்க maxல matrix படிச்சிருப்பீங்க. So, matrix is a good example for the two-dimensional array. So, matrixல நம்ம data numbers எப்படி store பண்ணுவோம்? Rowல order, column order. இந்த orderல தான் நம்ம store பண்ணுவோம். So, ஒரு matrix நம்ம எப்படி access பண்ணுவோமோ, matrix எப்படி நம்ம data represent பண்ணுவோமோ, in the same way we can represent the two-dimensional array. So, இதில் வந்து m into n சொன்னோன்னா, இந்த m நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Rows, number of rows. இந்த n வந்து number of columns. Similarly, here also, the two subscript will be used. That is, two index will be used. First index for the row, second index for the column here. So, look at this example. Int her 3 கொடுத்திருக்காங்க. So, R is the name of the array variable. In 3 ன்றது number of rows. In the next index வந்து number of columns here. So, the first subscript வந்து row, second subscript வந்து column. So, இங்க row number of rows வந்து 3 rows will be created. Number of columns 3 columns will be created here. So, எப்படி நம்ம matrixல data view பண்ணுவோமோ, அதே மாதிரி தான் two-dimensional data will be viewed in the matrix form. That is 3 into 3 rows and 3 columns here. So, நம்ம rowல subscript எதிலேந்து start ஆகும்? 0, 1, 2. columnல 0, 1, 2. So, நம்ம access பண்ணும்போது row subscriptum, column subscriptum யூஸ் பண்ணி தான் உங்களால் ஒரு எலிமெண்ட்டை access பண்ண முடியும். One dimensional ஒரே ஒரு subscript தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே two dimensional we have to use both row subscript and column subscript. இதுதான் difference here. So, how to declare the two-dimensional array? So, this is the syntax for declaring the two-dimensional array. First, we have to mention the data type. என்ன type of data நீங்க store பண்ண போறீங்க? Integer, float, இல்ல character. உங்களோட data type we have to mention here. And array name, that is name of the variable should be mentioned. So, ஒரு common நம்ம ஒரு name use பண்ணி தானே எல்லா elements refer பண்ணுவோம். That common name is the array name. Now, first subscript, two-dimension na two subscript நம்ம தரணும். அதில் first subscriptல we have to mention the number of rows. எவ்வளோ rows நீங்க வேணும் உங்களுக்கு, and you have to mention the number of columns. So, row size and column size should be mentioned here. Row size determines the number of rows. Column size determines the number of columns here. So, for example, int a 3 and 4. So, 3 ன்றது number of rows. So, 3 rows create பண்ண போறோம். And how many columns? 4 columns will be created here. ஓகேங்களா? So, row and column subscript refers the number of rows and column here. So, இந்த Aல எவ்வளோ எலிமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? 3 rows 4 columns இருக்கு. So, total நம்ம எவ்வளோ எலிமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? 12 எலிமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். எப்படி நம்ம 12 எலிமெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, just multiply the number of rows and number of columns here.
இப்போ 1 டைமென்ஷனாக இருக்கும் போது int a of 5 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா அதில் எவ்வளோ எலிமெண்ட்டை நம்மளை a வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், 5 வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்மளோட சைஸ் அங்கே 5ன்னு கொடுக்குறோம். இங்கே 2 டைமென்ஷனில் இருக்கும் போது ரோ column இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா that tells the number of values or number of elements in this array. So maximum எவ்வளோ எலிமெண்ட் நீங்கள் இந்த A arrayல ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா 3 4s are 12. So 12 elements can be stored in this array. So இதில் நம்ம initialize that is declare பண்ணும்போது row வந்து it's optional. So declaring the row size is optional but column size is mandatory. கண்டிப்பாக நம்ம column size மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். row size நம்ம ஆப்ஷனலாக கொடுக்கலாம். ஸோ we already know that இல்லையா, நம்ம சைஸை மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கொடுக்கணும், இன்டீஜர் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும், பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் நம்ம கொடுக்கணும். Do you understand the concept here? So 1 dimensional இருந்தால் 1 subscript will be used, 2 dimensional இருந்தால் 2 subscript will be used here. So these are the examples here. int a of 3 3. So 3 rows 3 columns. இதில் நம்ம எவ்வளோ டைப் ஆஃப் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணலான்னா 9 elements 9 வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம். பிகாஸ் 3 into 3 9. ஸோ 9 என்ன வேல்யூவாக இருக்கணும், இன்டீஜர் வேல்யூவாக இருக்கணும். இங்கே x 2 and 3. So 2 rows 3 columns. So totally how many elements can be stored? 2 3s are 6. So 6 elements நம்ம floating values store பண்ணலாம். Then இங்கே வந்து names. So namesல வரும்போது that is characterல வரும்போது 5 rows and 20 characters. அப்போ 5 names with 20 characters can be stored here. Okay. Then so we know how to create a 2-dimensional array. Similarly, we can initialize the 2-dimensional array also. So initialize na ungalke theriyo. Initialize na enna? While declaring your variable, we can assign a value to the variable. So நம்ம declare பண்ணும்போது variable உடைய value assign பண்றது தான் initialization. So நம்ம இங்க declare பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இப்போ நான் இந்த variable declare பண்றேன். இந்த 2-dimensional array நான் declare பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகும்? Compiler allocates a memory. எப்படி memory allocate பண்ணோம்? So 3 rows 3 columns. So எவ்வளோ element அங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? 9 elements ஸ்டோர் பண்ண போறோம். So each element occupy how many bytes? 4 bytes will be occupied because int ஓட size என்ன 4 bytes. அப்ப 9 elements க்கும் தனித்தனியா 4 bytes வந்து memory allocate பண்ணோம். So declarationல வெறும் memory மட்டும் தான் allocate பண்ணோம், values ஸ்டோர் பண்ணாது. So default garbage value அது எடுத்துக்கும். So நம்ம memory allocate பண்ணும்போதே நம்ம values assign பண்றது தான் initialization சொல்றோம். So we can initialize the 2-dimensional array in many ways. Okay, let's see the different ways here. So the first way is int. இது தான் ஃபர்ஸ்ட் வே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். 4/3 மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். 4/3னா என்னது, the first subscript refers the number of rows. ஸோ 4 rows 3 columnsல நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 4 rows 3 columns. ஸோ we have already studied that நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது we have to use a curly braces. அந்த curly bracesக்குள்ளே தான் we have to mention the value for your arrays here. ஓகே, நம்ம ஒவ்வொரு பிளாக் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம வேல்யூஸை கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணணும்னா row wise we have to initialize here. So first 4 rows 3 columns. Okay, so first ஒரு ரோவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் 10 20 30. So first row with 3 columns here, then second row with 3 columns, third row with 3 columns, fourth row with 3 columns here. So first row நம்ம எப்படி identify பண்ணுவோம் 0, second row 1, third row 2, fourth row 3. Then at last we have to close the curly braces here. So just remember that whenever you are going to initialize, you have to start with the curly braces and end with the curly braces. So all your values should be given inside the curly braces. curly braces குள்ள மட்டும் தான் நீங்க அந்த values initialize பண்ண முடியும். அப்படி தான் பண்ணனும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ row wise நான் தனித்தனியா கொடுக்கறதா இருந்தா அந்த ரோக்கு நான் தனியா curly braces கொடுத்து நான் values கொடுத்துக்கலாம். இது ஒரு மெத்தட். another method என்னன்னா ஒரு single curly braces மட்டும் enclose பண்ணிட்டு நம்ம entire numbersையும் கொடுத்துக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி numbers கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணனும்னா கம்பைலரே அதை செப்பரேட் பண்ணும். எப்படி செப்பரேட் பண்ணும்னா so 4 rows 3 columns. so column wiseல டேட்டாஸை பிரிச்சுக்கும். so 3 columnsன்றதுனால first 3 numbers first rowல ஸ்டோர் பண்ணும். then second 3 numbers second rowல,
then next 3 numbers are third row la, then another next 3 numbers will be stored in the fourth row. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா டேட்டாஸும் எல்லா நம்பர்ஸையும் நீங்கள் வெறும் சிங்கிள் கர்லி பிரேசஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கம்பைலரே பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ஸோ அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் ரோ சைஸ் நம்ம என்னவா இருக்கலாம், ஆப்ஷனலாக இருக்கலாம். ரோ சைஸை மென்ஷனே பண்ணாமல் நம்ம எம்டியாக கூட விடலாம். பட் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும், காலமை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ காலம் சைஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு we can separate the rows here. இங்கே 3 காலம்ஸ்ன்னு கொடுத்ததுனால ஸோ 3 நம்பர்ஸை நம்ம குரூப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரோவாக நம்ம டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு இனிஷியலைஸ் தி 2-dimensional array. ஓகேங்களா? ஸோ கேன் யூ see that? ஸோ இங்கே பாருங்கள், நமக்கு இங்கே ரோவாக நம்ம மென்ஷனே பண்ணலாம். பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு ரோ சைஸ் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. நீங்கள் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலையும் இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரோஸை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும். அதை விட நீங்கள் அதிகமாக இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிவிடும். ஸோ த்ரீ நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் 4 ரோஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் ஒன்லி த 3 ரோஸ் தான். 3 ரோஸ் டேட்டாவை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். 4th ரோவை அதை இக்னோர் பண்ணிவிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து மென்ஷனே பண்ணலை, ஸோ ரோ சைஸ் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா ஆஸ் பர் யோர் டேட்டா கிவன் எவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரோஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கன்னா ரோவோட சைஸ் இங்கே கொடுக்கல, வெறும் காலம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காலம் சைஸ் வந்து கம்பல்சரி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ காலம் சைஸை கொடுத்ததுனால 3 ஸ்ப்ளிட் ஆகியிருக்கு. அப்போ ரோ சைஸ் இது என்னவா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், எவ்வளோ ரோஸ் இங்கே இருக்குது, 1 2 3 4. ஸோ 4 ரோஸை கொடுத்ததுனால இங்கே 4ன்ற வேல்யூ இங்கே டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கும். தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ நம்ம எம்டியை கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ வேல்யூஸை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இனிஷியலைஸ்டு வேல்யூ இட் அசைன்ஸ் தி சைன் ஆஃப் தி ரோ. எவ்வளோ வேல்யூ ரோ கொடுத்துருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அதோட ரோ சைஸை அதை அசைன் பண்ணிக்கும். பட் கம்பல்சரி நம்ம என்ன கொடுக்கணும், காலமுடைய சைஸை மென்ஷன் பண்ணணும். Do you understand the concept here? Okay. So now you know that how to declare the 2-dimensional array and how to initialize the 2-dimensional array. So how to access the 2-dimensional array? ஒரு particular element நம்ம access பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி access பண்ணுவோம்? இதுவே 1 dimensional இருந்ததுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வில் யூஸ் அ பொசிஷன் வேல்யூ. பொசிஷன் வேல்யூ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இண்டெக்ஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம். ஸோ எந்த பொசிஷனில் அந்த எலிமெண்ட் இருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ஆக்சஸ் அ பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் இயர். ஸோ அது 1 dimensional இருந்தால் அப்படி பண்ணுவோம். இது 2-dimensional. 2-dimensional டேட்டாஸ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது, ரோ வைஸில் காலம் வைஸில் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு கிவ் த 2 இண்டெக்ஸ் இயர். ஸோ அந்த 2 இண்டெக்ஸில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும், ஃபஸ்ட்டு ரோ மென்ஷன் பண்ணணும், செகண்ட் இண்டெக்ஸில் காலமை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 of 0 அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும், இட் ரெஃபர்ஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம். ஓகேங்களா? தென் 0 1 இப்போ 0 0 10ன்னு கொடுத்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமாக என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், 10 ஸ்டோர் ஆகும். தென் 0 1 ஈக்குவல் டு 20. இந்த மாதிரி கூட நம்ம டேட்டாஸை எலிமெண்ட்டை பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம், அசைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ 0 1ன்னு கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் செகண்ட் காலமில் 20 வில் பி அசைன்டு. தென் மேட்ரிக்ஸில் 1 of 2 கொடுத்தாங்கன்னா 1 ரெஃபர்ஸ் தி செகண்ட் ரோ. அப்போ செகண்ட் ரோவில் செகண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 2னா அது என்ன வரும், தேர்டு காலமாக தேர்ட் எலிமெண்ட்டாக 60 வந்து ஸ்டோர் ஆகும். டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது 0 1 2 அப்படி வரும்போது 2 ரெஃபர்ஸ் விச் எலிமெண்ட், தேர்ட் எலிமெண்ட்டு. தேர்ட் எலிமெண்ட்டாக தான் அந்த 60 ஸ்டோர் ஆகும். தென் மேட்ரிக்ஸ் 3 of 0. ஸோ 3னா நமக்கு எந்த ரோ வரும், 4th ரோ வரும். ஸோ 4th ரோவில் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டாக இந்த 100 ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் we can access a particular element here. So first index refers the row, second index refers the column here. Remember that index starts from the 0 here. Is it clear? Then memory representation of 2D array. So நமக்கு எப்படி memory வந்து represent பண்ணலாம். So normally 2D dimensional array can be viewed as a matrix format. So matrixல எப்படி நம்ம row by column method யூஸ் பண்ணுறோமோ இந்த சேம் வே 2D dimensions will be accessed here. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், A of 0 0. ஸோ இது ரோவோட எலிமெண்ட் எப்படி நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், இண்டெக்ஸ் எப்படி ஆகும், 0 1 2 3. ஓகேங்களா? காலம் வந்து 0 1 2. ஓகே. ஸோ
particular element நம்ம access பண்ணுறதா இருந்தால் we have to mention the row index and column index. ஸோ இந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் 0 0. தென் the next வந்து next row வரதுனால 1 of 0. ஸோ second row second, that is first element, second row la first element. so இது வரும்போது third row la first element, so first element என்றதுனால 0. so இது வந்து fourth row la first element here. so இங்க வரும்போது 1 refers the second row, 2 refers the third element here. ஓகேங்களா? so இதுதான். so there are two types of memory representation here, that is row major order and column major order. What is row major order and column major order? So in the two ways the data can be stored here. In the row major order la pathina, all the elements are stored row by row in the continuous memory allocation. so in the format la ungalku store agum. okayங்களா? so how it stores na, it stores in the row by row. first row va store பண்ணோம், அதுக்கு அப்புறம் next row va store பண்ணோம், அதுக்கு அடுத்து next row va store பண்ணோம். இந்த வேல தான் உங்களுக்கு memory representation of row major order இருக்கும். row wise நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணோம். let's see that. இப்போ பாருங்க 4 3 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். so how many rows? 4 rows. how many columns? 3 columns. so இங்க பாருங்க இதுதான் first row 865 with the first row with 3 columns. இது second row, இது third row, இது fourth row. ஓகேங்களா? ஸோ ரோ மேஜர் ஆர்டரில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா ரோ வைஸில் நம்மளோட டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ என்ன 865. ஸோ 865 நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. ஃபஸ்ட் ரோ இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அது ரோ 0. ஆஃப்டர் ஸ்டோரிங் த ஃபஸ்ட் ரோ த செகண்ட் ரோ வில் பி ஸ்டோர். that is 219. it is stored here. ஓகேங்களா? then after that third row element will be stored. that is 364 will be stored. that is row 2. then fourth row will be stored. that is 432. that is row 3. do you understand that? so 2D dimension of the memory representation இப்படி தான் இருக்கும். row major order அந்த first row wiseல datas store பண்ணும். column major order இருந்தா it stores in the column wise. first column store ஆகும், column wiseல தான் எல்லா datasம் store ஆகும். so column wise ன்னு பார்த்தீங்கன்னா datas என்ன வரும்? எல்லாமே first element வந்து store ஆகும். first element of each row will be stored first. அதுதானே first column இருக்கும். அப்ப என்னென்ன value store ஆகும்? 8 2 3 4. பாருங்க 8 2 3 4 ஸ்டோர் ஆகியிருக்கிற இதுதான் காலம் 0. ஸோ காலம் வைஸில் நமக்கு டேட்டாஸ் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்னென்ன காலம்? 6 1 6 3. ஸோ த நெக்ஸ்ட் காலம் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஹியர். தட் இஸ் காலம் 1. தென் தேர்ட் காலம் என்ன? 5 9 4 2. ஸோ தேர்ட் காலம் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஹியர். do you understand that? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வியூ பண்ணும்போது இப்படி தான் வியூ பண்ணுறோம். ரோ மேஜரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ வைஸாக நமக்கு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது. காலம் மேஜரில் வரும்போது காலம் வைஸாக நமக்கு டேட்டாஸும் ஸ்டோர் ஆகும். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இன் திஸ் டூ வே ஒன்லி ஆர் டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் ஹியர். ஸோ ஷால் வி see one example for this matrix? so matrix நாலே என்னது? it needs a rows and columns here. so நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா 2 matrix ரீட் பண்ண போறோம். அந்த true matrixக்கு நம்ம வந்து addition find out பண்ண போறோம். okay so first வந்து we have to enter the number of rows. so first நம்ம declare பண்ணிடுறோம். so first matrixக்கு 10/10 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? maximum 10 rows 10 columns நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ அதில் நமக்கு எவ்வளோ rows and columns நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் 10 rows 10 columns கொடுத்த உடனே நமக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகும். எப்படி மெமரி அலோகேட் ஆகும்? எவ்வளோ எலமெண்ட் இது மேக்ஸிமம் ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 10 into 10 100 எலமெண்ட் வந்து இந்த M1 அரேயில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுக்கு எவ்வளோ பைட்ஸ் அலர்ட் ஆகும்? 100ன்றது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட். மெமரி சைஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா டேட்டா டைப்போட சைஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும். இங்கே என்ன டேட்டா டைப்? 4. ஸோ 100 into 4 4. 400 bytes will be allotted for the M1. Similarly for the M2 also 400 bytes. For sum also 400 bytes will be allotted. நான் எப்படி சைஸ் கால்குலேட் பண்ண உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ சைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? டேட்டா டைப்புடைய பைட்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்ன? 10 into 10 100. ஸோ 100 இன்டுடைய சைஸ் என்ன? 4. ஸோ 100 into 4 400. ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் 400 bytes வரைக்கும் நம்ம டேட்டாஸை இந்த பர்டிகுலர் அரேயில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரோஸு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸை ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ ரீட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் த வேல்யூ வியர்.
So we have already discussed that ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் அரேயில் நம்ம டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம லூப்பிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும் போது ஒரு சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரிப்பீட்டேஷன்னாலே லூப்பிங் தான். அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணும் போதும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே நம்ம லூப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன் டைமென்ஷனலாக இருந்தால் சிங்கிள் லூப்பை யூஸ் பண்ணணும். இங்கே டூ டைமென்ஷனல் இருக்கிறதுனால we are using a two loops, that is nested loop concept யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் ஆல்வேஸ் அவுட்டர் ரூப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரோக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், இன்னர் ரூப் வந்து காலம்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இது எப்படி டேட்டாஸை ரீட் பண்ணோம்னா ரோ வைஸில் டேட்டாஸை ரீட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ரோ உள்ள என்டர் ஆகும், தட் இஸ் 0th ரோவில் வந்துட்டு இட் ஸ்டோர்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட் இன் த காலம். ரோ மேஜர் ஆர்டரில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ ரோ மேஜர் ஆர்டரில் என்ன பண்ணும், ரோ வைஸில் தான் நமக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸோ ரோக்குள்ளே என்டர் ஆகுறோம், என்டர் ஆகிட்டு அந்த ரோவில் இருக்க எலமெண்ட்டை ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வேல்யூ நமக்கு என்ன 0, ஓகேங்களா. இப்போ ரோவோட சைஸ் நான் 2 கொடுக்கேன், அப்போ 0 1, ஓகேங்களா. 2 எலமெண்ட்டை நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். காலமும் நான் 2 கொடுக்குறேன், அப்போ 2x2 மேட்ரிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும். கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை நமக்கு இன்னர் லூப்பில் வரும். இங்கே ஜே வேல்யூ என்ன 0. ஸோ நம்ம எப்படி ரோ மேஜரில் ஆர்டர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு 0 of 0 வேல்யூ வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் 0 of 1 வேல்யூ வாங்குவோம். இதுதானே மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு. ஸோ 0 of 0, 0 of 1. ஸோ இங்கே ஐ வேல்யூ 0, ஜே வேல்யூ 0. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற எலமெண்ட் 0 of 0ல் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஆர்டர் தான், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வாங்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண அவுட்டர் லூப் வந்து ரோ, செகண்ட் இன்னர் லூப் வந்து காலம் இயர். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுற எலமெண்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், 0 of 0ல் தான் ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற எலமெண்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், 0 of 1ல் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நான் ரோ வைஸில் எலமெண்ட்டை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் நான் நெக்ஸ்ட் ரோவில் என்டர் ஆகுவேன். ஸோ அதுதான் இங்கே ப்ராசஸ். ஸோ நான் காலம் 2ன்னு கொடுத்ததுனால 2 டைம்ஸாக நமக்கு இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ 2 எலமெண்ட்டை வாங்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் ரோ வேல்யூ வில் பி இன்க்ரிமெண்டட். ஸோ ரோ வேல்யூ இப்போ 1ன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம செகண்ட் ரோக்கு வருவோம். செகண்ட் ரோவில் வந்து மறுபடியும் இனிஷியலாக இங்கே ஐ வேல்யூ 1ஆக இருக்கும், ஜே வேல்யூ 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஐ வேல்யூ வந்து ரோ வேல்யூ 1ஆக இருக்கும், ஜே வேல்யூன்றது காலம் 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இந்த செகண்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் இந்த செகண்ட் ரோ. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் அகெயின் வில் ரீட் த வேல்யூ, ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவோம். சிமிலர்லி த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆல்சோ, ஓகேங்களா. தென் தேர்ட் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அடிஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சம் ஆஃப் ஐஜே, ஓகே. ஸோ ஐ வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும், ஜே வேல்யூ 0வாக இருக்கும். ஸோ எம்மில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் M2ல் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை சம்மோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம், ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட், ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட், செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு காலமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், அதாவது செகண்ட் காலமே எடுத்துப்போம், ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க செகண்ட் எலமெண்ட், செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க செகண்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு we are storing in the value, அதாவது செகண்ட் எலமெண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக ஒவ்வொரு ரோவும் கம்ப்ளீட் ஆகும். Then after that we are displaying the value also. So shall we run and see the output for this program here? So I'll give you a 2x2 matrix, ஓகேங்களா. ஸோ நான் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் 2 கொடுக்குறேன், காலமும் 2 கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு நான் வேல்யூ என்டர் பண்ணுறேன். ஸோ நான் என்டர் பண்ணுற வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், 0 of 0ல் ஸ்டோர் ஆகுது. நான் நெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணுற வேல்யூ 0 of 1ல் ஸ்டோர் ஆகும். தென் இது வந்து 1 of 0, இது 1 of 1ல் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ 4 வேல்யூஸை நம்ம கொடுத்துட்டோம், ஓகேங்களா. இப்போ செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இங்கேயும் நான் என்ன கொடுக்குறேன், 2x2 மேட்ரிக்ஸ்லேயே கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா. ஸோ அதே 4 வேல்யூஸும் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ நான் கொடுக்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவுடைய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட், தட் இஸ் 0 of 1, தென் 0 of 0, தென் 0 of 1, then 1 of 0, 1 of 1. ஸோ நம்ம எலமெண்ட்டை கொடுத்துட்டோம். ஸோ நமக்கு எப்படி ஆட் ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸும் ஆட் ஆகி நமக்கு 3 வந்திருக்கு. தென் ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க செகண்ட் எலமெண்ட்டு 2, தென்
First row la irukka second element 5. So 5 plus 2 7 is displayed here. Do you understand the concept here? So நம்ம மேக்ஸ்ல என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதே தான் இங்க. Do you understand? So this is the two-dimensional array. So two-dimensional array la நம்மளோட datas எல்லாமே matrix view ல நம்ம represent பண்ணலாம். The next one is array of strings. So நம்ம previous video ல strings na என்னன்னு பார்த்தோம். What is a string? Group of character is called as a strings here. Okay. So நம்ம char data type யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம strings ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Char data type it can allows to store only the single character. Single character மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். But strings ன்றது group of characters. So group of characters நம்ம ஸ்டோர் பண்ணனும்னா character array நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So character array ன்றது single dimension. So default ஆவே ஒரு string நம்ம ஸ்டோர் பண்றதா இருந்தா one dimensional array தான் யூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? So அந்த one dimensional array யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு strings உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? ஒரே ஒரு string மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So நம்ம நிறைய multiple strings நம்ம ஸ்டோர் பண்ணனும்னா we have to create the array of strings here. So array of string is nothing but two dimensional character array. So one dimensional character array நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு string மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். two dimensional character array create பண்ணோம்னா நம்ம multiple strings நாம ஸ்டோர் பண்ணலாம். So அதுல first index எதை represent பண்ணும்? rows. rows means number of strings. எவ்வளவு strings நம்ம read பண்ண போறோமோ அதை represent பண்றது தான் rows. Then second index வந்து column. That column denotes the maximum characters can be stored in the each string. Can you able to understand that? So numbers la varumbodhu row and column nu paathom. Strings la varumbodhu நம்ம one dimensional character array create பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு string with multiple characters. ஒரு stringனாலே நிறைய characters ஸ்டோர் பண்ணோம். அப்படிதான் நம்ம create பண்ண முடியும். Multiple strings create பண்றதா இருந்தா we have to use a two dimensional character array. அதுல we have to use a two index லையா. First indexல என்ன கொடுப்போம்? row கொடுப்போம். அந்த row எதை represent பண்ணோம்னா number of strings. எவ்வளவு strings நீங்க read பண்ண போறீங்களோ அதை represent பண்றது தான் first index. Second index என்ன represent பண்ணோம்னா number of characters in the each string. ஓகேங்களா? So இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு memory வந்து allocate ஆகும். So each character can occupy how many bytes? Only one byte here. Let's see the example here. Char name 6. Okay, char name 610. ஓகேங்களா? So name ன்றது variable name. நம்ம என்ன type of data store பண்ண போறோம்? character store பண்ண போறோம். So we don't have a separate data type for the string. அதனால தான் நம்ம இந்த character array concept யூஸ் பண்றோம். இங்க first index என்ன இருக்கு? 6. அப்ப 6 னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளவு names நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 6 names ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதாவது 6 strings நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். So ஒவ்வொரு stringலயும் எவ்வளவு maximum character நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும்? 10 characters நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Do you understand that? So 6 refers the number of rows, 10 refers the number of columns here. Do you understand the concept here? So எப்படி initialize ஆகும்னு பாருங்க. So we can initialize the value also. எப்படி நம்ம numbers numerical value initialize பண்ணமோ in the same way we can initialize the string also. நம்ம string வந்து double quotationலயே கொடுத்திருக்கலாம். We have already studied this. ஓகேங்களா? So name 610 கொடுத்திருக்கோம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு characters நம்ம எவ்வளவு strings நம்ம ஸ்டோர் பண்ணா 6 strings ஸ்டோர் பண்ணலாம். Each stringல maximum எவ்வளவு character? 10 character. So நம்ம lesser ஆவும் கொடுக்கலாம். So நம்ம assign பண்ணிருக்க size விட நம்ம lesser ஆவும் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல same size யூஸ் பண்ணலாம். But more than that size நாம யூஸ் பண்ண கூடாது. இப்போ இங்க 6 கொடுத்ததனால இங்க first string என்ன ஸ்டோர் பண்றோம்? Mr. Bean. Second string Mr. Bush. Third string Nicole. Fourth string Kidman. Fifth string Arnold. Sixth string Jody. ஓகேங்களா? இந்த string தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? சோ இதுதான் row. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு rowல இந்த datas இந்த string எல்லாமே நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். அப்ப columnல என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? Each character will be stored in the column here. இங்க பாருங்க. இதுதான் memory representation here. So name, row, column. So the name row ன்றது நம்ம first கொடுக்கிற 6 கொடுத்தோம்ல அதுதான் row. column ன்றது 10. So row refers the number of strings. எவ்வளவு number of strings நம்ம வாங்க போறோமோ அதுதான் row. Number of rows. column ன்றது number of character in the each row here. ஓகேங்களா? So நம்ம first என்ன value ஸ்டோர் பண்ணோம்? Mr. Bean. Mr. Bean எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது பாருங்க. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் தனித்தனியா ஸ்டோர் ஆகுது. Each character occupies what? One byte here. So ஒவ்வொரு rowவோட indexum பாருங்க starts from the 0. 0, 1, 2,
3 4 5 இதுதான் இது rows. ஓகேங்களா? column வந்து 0. column refers what? Each character in the string. ஸோ நான் இங்கே சொன்னலையா, இப்போ மிஸ்டர் பீன்ன்றது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இதோட இண்டெக்ஸு 0. மிஸ்டர் புஷ் வந்து செகண்ட் ரோ, இதோட இண்டெக்ஸ் 1. நிக்கோலா வந்து தேர்ட், தட் இஸ் இதோட இண்டெக்ஸ் 2. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ரோவில் ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போ காலமில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்னா ஈச் கேரக்டர் ரெஃபர்ஸ் தி காலம் இயர். ஸோ எம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஸ்டோர் ஆகும், அதான் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட். ஆறுன்றது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் செகண்ட் காலமில் ஸ்டோர் ஆகும். டாட்டும் வந்து வில் பி ஸ்டோர்ட். ஈவன் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த ஸ்பேஸுமே வந்து நமக்கு கேரக்டராக ஸ்டோர் ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா we have to give the 2 index here. அதில் first index refers the row, second index refers the column here. So name 5 4 கொடுத்தனா it refers the 5 refers which row? 6th row. So 6th rowல 4th column. So 1 2 that is 0 1 2 3 4. அப்போ எந்த வேல்யூவை எந்த கேரக்டர் ரெஃபர் பண்ணும்? ஈன்ற கேரக்டர் ரெஃபர் பண்ணும். ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறதா இருந்தால் ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் we have to use a 2 index here. அதில் first index refers the row and second index refers the column. இப்போ நம்ம 3 கொடுத்தோம்னா அது எந்த row? 4th row. It refers the 4th row and 5 கொடுத்தா it refers the 6th column here. So 4th row means 1 2 3 4. 6th column 1 2 3 4 5 6. அப்போ எந்த வேல்யூவை ரெஃபர் பண்ணுறோம்? என்னன்ற வேல்யூவை ரெஃபர் பண்ணுறோம். Do you understand the concept here? So நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு நேம் வித் மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஒரு நேமில் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் வேணுமோ அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய நேம்ஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் we have to use the 2 dimensional array. அந்த 2 dimensional arrayல first index refers the number of names. Okay, first index refers the number of names. Number of names is nothing but number of rows and second index refers the number of columns here. Do you understand the concept here? If I 6 10 ன்னு கொடுத்தனா 6 refers the number of rows. Number of rows 6 இருந்ததுன்னா அப்போ நான் எவ்வளோ நேம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 6 நேம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம். காலம் 10 இருந்ததுன்னா அப்போ எவ்வளோ காலம்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 10 காலம்ஸ். அந்த 10 காலம்ஸ் ரெஃபர்ஸ் வாட்? 10 character in the each row. Okay, each name. இப்போ நான் பீனில் மிஸ்டர் பீனில் மேக்ஸிமம் நான் எவ்வளோ கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா 10 கேரக்டர்ஸ் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்போ பேலன்ஸில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? ஸ்லாஷ் நல் வில் பி ஸ்டோர். இப்போ நான் 10ல் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது 6 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ரிமைனிங் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே நமக்கு என்னவா ஃபில் ஆகும்னா ஸ்லாஷ் 0 நல் கேரக்டராக ஃபில் ஆகும். Do you understand the concept here? So shall we see one example for this? ஸ்ட்ரிங்குக்கு பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கலர்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 4 10 இந்த 4ன்றது ரோ 10ன்றது காலம். ஓகே, ஸோ நான் 4 ரோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ எவ்வளோ கலர்ஸை என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? 4 கலர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு கலர் நேம்ஸ்லேயும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம்? 10 characters இருக்கலாம். So the first index refers the number of strings, second index refers the number of characters in each string. ஒவ்வொரு கேரக்டர்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்லேயும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்கலான்னு ரெஃபர் பண்ணுறது தான் செகண்ட் காலம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோம்? ப்ளூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளூ வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் ரோவில், ரெட்டு வந்து செகண்ட் ரோவில், ஆரஞ்ச் தேர்ட் ரோவில், எல்லோ வந்து 4th ரோவில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த ப்ளூவோட இண்டெக்ஸ் என்னது? 0, ரெட் இண்டெக்ஸ் 1, ஆரஞ்ச் இண்டெக்ஸ் 2, எல்லோ இண்டெக்ஸ் 3. Do you understand this? ஸோ அதுதான் நமக்கு 4 ரோஸ் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. இந்த 10 கேரக்டர்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இந்த 10 காலம்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் நான் இங்கே எவ்வளோ கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்? 1 2 3 4 ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் ஆஃப் 10. அப்போ இந்த ரிமைனிங் 6மே நமக்கு நல்லா கன்சிடர் ஆகும். சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் ரோவில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்? 3. ஆனால் மேக்ஸிமம் நான் எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 10 ஸ்டோர் பண்ணலாம்.
Similarly, the third row la pathina I have stored only the 6 out of 10. இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். First index refers the number of names, number of strings. Second column வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்லயும் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அதை மென்ஷன் பண்றது தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா ஒன் டைமென்ஷனலா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், இண்டெக்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்கு டைரக்டா அதை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். 2 dimensionல இருந்ததுன்னா we have to refer the row. எந்த ரோவை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ரோவுடைய இண்டெக்ஸை நாம மென்ஷன் பண்ணணும். காலமை மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ஏன் காலமை மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னா, நீங்கள் காலமை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா பர்டிகுலர் கேரக்டர் நமக்கு ரிட்ரீவ் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கலர் ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லூப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸாம்பிள், இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 1 டைமென்ஷனல் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் எவ்வளோ இங்கே கண்ட்ரினா எவ்வளோ ஸ்ட்ரிங் என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணலாம், 6 கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இதுக்கு நான் லூப்பே யூஸ் பண்ணலை, டைரெக்டாக கண்ட்ரி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இந்த கண்ட்ரின்றது ஒரே ஒரு கண்ட்ரியை தான் ஸ்டோர் பண்ண போகுது, நிறைய கண்ட்ரி ஸ்டோர் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகேங்களா? அது 1 டைமென்ஷனல். இங்கே 2 டைமென்ஷனலில் நான் எவ்வளோ கலர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், 4 கலர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். அந்த ஒவ்வொரு கலர்ஸும் மேக்ஸிமம் 10 கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்போ அந்த 4 ரோஸை தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்போ நான் ஒரு இண்டெக்ஸை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். என்ன இண்டெக்ஸ்னா ரோ இண்டெக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே போதும். அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக i = 0ன்னு இருக்கு. ஸோ i = 0ன்னு கொடுத்தோம்னா கலர் ஆஃப் 0, கலர் ஆஃப் 0ல நமக்கு என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், ப்ளூ ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ ப்ளூ வில் பி ரெஃபர்ட். ஸோ ப்ளூ வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். நம்ம காலம் வைஸ் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணலை, ரோ வைஸாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பர்ஸில் பண்ணும்போது, நியூமரிக்கல் வேல்யூஸில் பண்ணும்போது 2 டைமென்ஷனலாக இருந்ததுன்னா 2 இண்டெக்ஸும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். இதுவே ஸ்ட்ரிங்காக இருந்ததுன்னா 2 டைமென்ஷனில் இருக்கும் போது நம்ம ரோ மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும், காலமை மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஐ வேல்யூ 1ன்னு வரும்போது கலர் ஆஃப் 1, கலர் ஆஃப் 1ல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், ரெட் வில் பி displayed here. So shall we see the example now? That is, we'll just compile this and see the output now. ஸோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க அத்தனை வேல்யூஸ்மே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ நான் கலர் ஆஃப் ஐன் கொடுத்தோடனே அந்த பர்டிகுலர் ரோவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த கரெக்டான அந்த கேரக்டர் மட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி அவுட், உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சி அவுட் கலர் 2 3ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி 2 3ன்னு கொடுத்தா அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ கலர் 2னா விச் ரோ, தேர்ட் ரோ, 0 1 2. ஓகேங்களா? தட் இஸ் தேர்ட் ரோவில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு, ஆரஞ்சு ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு. அதில் நான் என்ன காலம் கொடுத்துருக்கேன், 3 கொடுத்துருக்கேன். 3னா விச் காலம், 4th காலம், அதாவது 4th கேரக்டர். ஸோ 0 1 2 3. அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும், வெறும் n தான் டிஸ்பிளே ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? அதுக்காக தான் 2 இண்டெக்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தால் வெறும் அந்த ரோவை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு என்டையர் ஸ்ட்ரிங்குமே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஷால் வி ரன் அண்ட் see the output now? F11. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங் பர்டிகுலர் கேரக்டர் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதுங்களா, என்னன்றது டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஸோ நான் இங்கே ஸ்லாஷ்ன்னு கொடுத்துட்றேன். F11. ஸோ நமக்கு வந்து ஆரஞ்ச் அந்த என் பார்த்தீங்களா, என் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு. ஸோ நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை டிஸ்பிளே பண்ணும்போது 2 இண்டெக்ஸை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன்னா பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். என்டையர் ஸ்ட்ரிங்கும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நான் என்ன கொடுத்தா போதும், ரோவை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். எந்த ரோ வேணுமோ அந்த ரோவை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த ரோக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றேன். ஸோ சி அவுட் CYLOUR 2. கீழே அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்குது, இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேங்களா? இப்போ நான் கலர் 2ன்னு கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஐ வில் கிவ் ஸ்லாஷ். ஓகே, ஸோ இப்படி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, நான் 2 இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த ரோவில் இருக்க பர்டிகுலர் கேரக்டரை டிஸ்பிளே பண்ணுது. இப்போ நான் வெறும் சிங்கிள் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும் போது இட் ரெஃபர்ஸ் ஒன்லி த பர்டிகுலர் ரோ. அப்போ 2னா நமக்கு என்ன ரோ டிஸ்பிளே ஆகும், 0 1 2. அப்போ orange will be displayed here. So shall we compile and see that?
ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஆரஞ்சில் இருக்க பர்டிகுலர் கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே இப்போ தெரியுதுங்களா, ஆரஞ்சில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் கேரக்டர். ஏன் பர்டிகுலர் கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா, நான் இங்கே ரோவும் கொடுத்துருக்கேன், காலமும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் டிஸ்பிளே த பர்டிகுலர் கேரக்டர். ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க பர்டிகுலர் கேரக்டரை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா we have to mention both the index. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையே நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அதோட ரோவை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். இங்கே நான் கலர் 2ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 2 பொசிஷனில் இருக்க ரோ. அப்போ 2னா எந்த ரோ? அது தேர்ட் ரோ. அப்போ தேர்ட் ரோவில் இருக்க ஆரஞ்ச் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு. Do you understand the concept here? So easy to apply this, no? So creating two-dimensional array and array of string is a two-dimensional array only. So it is used to store the multiple strings. Do you understand the concept? Students, I hope you understood the concept of two-dimensional array and array of strings. In the next video, we'll discuss about the structure. Thank you.